یہ وابڈا کی ناقص کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے اور احتشام صاحب نے اور لیاقت صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تو یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ ہماری بجلی کبھی پوری نہیں ہوئی۔ اور سردار شاہ جہان صاحب نے جو ان کی فیور میں باتیں کی کہ جو ورکشاپس ہوتی ہے اس کی ناقص، تو جس طرح لیاقت صاحب نے کہا کہ ورکشاپ جتنی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہوتی ہے چاہے وابڈا کی ہوتی ہے، یہ تو سارے ان کی اپنی لسٹ پہ ہوتی ہے اور ان کی ریکگنائز جو ورکشاپیں ہوتے ہیں یا جن کو NOC ملتی ہے وہ ورکشاپیں ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ ورکشاپ اسپیکر صاحب، یہ مطلب ہے کہ اسپیکر صاحب، یہ اپوزیشن کو آپ یہاں بھی سن لیتے ہیں، وہاں بھی سن لیتے ہیں، ادھر چیمبر میں بھی سن لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کیوں ہے؟ ہم سپیچ کر رہے ہیں اور آپ وہاں ان کے ساتھ باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بات کر رہا تھا، میں نے تو چیئر کو مخاطب ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی بات وہ کر رہا تھا۔ اسپیکر صاحب، میں نے چیئر کو مخاطب ہو کہ میں نے بات کرنی ہوتی ہے، اب اگر آپ وہاں بھی بزی ہوتے ہیں تو پھر ہم سپیچ کیوں کریں؟ کس لیے کریں؟ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ بہت سیریس چیز ہے، اس کو آپ سیریس لیں۔ یہ میرے خیال میں یہ آپ لوگ، یہ اپوزیشن کی اسمبلی اکیلی نہیں ہے، اپوزیشن والی ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، پھر جب ہم جواب دیتے ہیں آپ توجہ سے نہیں سنتے، اس کو آپ اگنور کر لیتے ہو، تو وہ جواب ہمارا آتا نہیں ہے، تو میڈیا بھی حکومت کا جو پرسپشن چلا جاتا ہے وہ غلط چلا جاتا ہے، یہ لوگ جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں، آپ جواب دیا کریں، میڈیا لکھ رہا ہے، آپ کا جو ریکارڈ آ رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہم جب بولتے ہیں تو آپ کو مخاطب کر کے بولتے ہیں، آپ اگر کسی اور کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بولتے ہیں تو ہم کس کے؟ نہیں، کوئی آ جائے تو میں اس کو کہوں چلے جاؤ، مخاطب کر کے بولے۔ اگر کوئی آ جائے کوئی بات کرنا چاہے میں اس کو کہوں چلے جاؤ۔ یہ بہت غلط روش ہے، بہت غلط ہے۔ ایک تو ان کو ٹائم اتنا دیتے ہو، چاہے مطلب ہے کہ جو بھی کڑا ہوتا ہے آپ اس طرح سن لیتے ہو کہ یہ کوئی قائد اعظم بولتا ہے یا علامہ اقبال بولتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، یہ پوری لسٹ ہے، جب ہم بولتے ہیں تو کیس میں حکومتی بندے کتنے اور اپوزیشن کے کتنے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، جب ہم بولتے ہیں تو آپ ہمیں ٹوکتی بھی ہے، ہمیں روکتی بھی ہے، ہمیں سنتی بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں دیتی۔ میں نے چیمبر میں بھی یہ بتایا، ان سب کو یہ شکایت ہے، جتنے بھی ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، جو اپوزیشن، جو ہمارے ٹریجری بینک کے لوگ ہیں، ان سب کو یہ شکایت ہے۔ تو یہ تو مطلب ہے کہ کوئی تک کی بات نہیں بنتی کہ ہم جب بولتے ہیں تو آپ پھر بزی ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، تو وابڈا کی جو بات کہہ رہی تھی، اب اگر ان کی اتورائز یا ان کو NOC دیتے ہیں جن ورکشاپس کو، اگر وہ ناقص کارکردگی، وہ جو ورکشاپ جو میٹیریل استعمال کرتا ہے وہ اگر ناقص ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ تو ان کی کمزوری ہے نا۔ باقی تو وابڈا کا ساری پاکستان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا پروگرس ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے۔ اب اگر ایک جگہ پہ سب کو پتہ ہے کہ 10 سے لے کے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ تو وفاقی حکومت کی ناکامی ہے، ان کی نااہلی ہے کہ وہ کیوں ایک وابڈا کو نہیں سنبھال سکتی۔ جناب اسپیکر صاحب، جناب شاہ جہان صاحب نے کہا، میں تو نہیں اٹھ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں بھی جنڈر کی بات انہوں نے کی، تو میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی میرے خان صاحب کی بہنیں آج بھی اڈیالہ جیل کی باہر بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ فیمیل نہیں ہے؟ لیکن ان کے لیے جب ان کا مقصد ہوتا ہے تو پھر جنڈر کو وہ یہ لے کے آتی ہے اور پھر یہ عورت کارڈ کھیلتی ہے، عورت کارڈ یہ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب، کیونکہ خان صاحب کی بہنیں وہ تو نہ سیاسی ہے، وہ تو اپنی بائی کے لیے وہاں پہ بیٹھتی ہے، ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ان کی طرح پردہ کرتے ہیں، ان کی طرح عورت ہے، ان کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، ان کے اوپر ٹیئر گیس پھینکا جاتا ہے، ان کے اوپر آپ سب کو پتہ ہے پانی پھینکا جاتا ہے، انسو گیس ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو آپ صبر کریں، کیونکہ آپ چورے کی سیٹوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں، چورے کی سیٹیں پہ آئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کی ہاتھ کاٹ دو۔ یہ چوری کی سیٹوں پہ آئی ہوئی لوگ ہیں، یہاں پہ بیٹھی ہے، جب ہم بولتے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ چوری کی سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بولتے رہتے ہیں، کبھی واک آؤٹ کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسمبلی میں ہماری تذلیل ہے۔ تو تذلیل تو آپ نے خود اپنی کی ہے، تذلیل تو آپ نے خود کی ہے کہ آپ چوری کی سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو کس نے الیکٹ کیا؟ اور شاہ جہان صاحب بتاتے ہیں کہ اس کو
हाई कोर्ट ने किया, इसने सुप्रीम कोर्ट की क्या किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कहां पे, इलेक्शन कमीशन है कहां पे। आप सबको फॉर्म 47 पे आए हुए लोग हो, आप सारे सबकी सब चूरे की सीटों पे बैठे हुए लोग हो। मेरा ज़मीर तो मुझे गवारा नहीं करता कि मैं चूरे की सीट पे तनख्वाह ले लूं, कि मैं चूरी की सीट पे मैं तनख्वाह ले लूं, मैं मदद ले लूं और मैं यहाँ पे बैठ की बातें भी करूं। No cross talk, ये उनका please. दोहरा चेहरा है। जनाब स्पीकर साहब, जनाब No स्पीकर cross talk. साहब, वो जो खान साहब की बहनें है वो भी आ रहती है, उनको भी वहाँ पे रोजाना उनको तजलील उनकी की जाती है। यहाँ पे तो किसी ने औरत कार्ड नहीं खेला, वहाँ पे तो किसी ने ये नहीं बताया कि वो भी औरतें हैं, उनके साथ ये क्यों हो रहा है। क्या वो कोई बम लेके जाती है, क्या वो मिसाइल लेके जाती है कि वहाँ पे बैठे हो। तो कहते हैं जो इंटरनेशनल कवानीन है, जो जेल की कवानीन है कि एक जेल की जो एक जेली है, हालांकि वो नाहक वहाँ पे बैठा हुआ है, उनकी फंडामेंटल राइट्स है कि उनके साथ उनकी फैमिली के हफ्ता में एक दफ़ा ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे महीनों तक वहाँ पे बैठते हैं। तो इनको फिर वो औरत कार्ड और वो औरत की वो तजलील याद नहीं आ जाती। और उनको ये यहाँ भी तब आ जाता है कि एक बंदे ने कहा कि ये चूरे की सीटी पे बैठे हुए लोग हैं और यहाँ पे रोज़ाना एहतिजाज करते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं तो क्या हम हक बजानिब नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, फिर शाहजहां साहब ने कहा, तीसरी बात उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल और हमारी जो वफाकी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने मतलब है कि मुल्क की वक़ार को बुलंद किया। हमने तो हमारा जलसा था वहाँ पे, 9 तारीख को हमारा जलसा था, हम अपोजिशन में, हमारे साथ हमारी जितनी भी पार्टी की लीडरशिप है, हमारी वर्कर है, उनके साथ हमेशा इस्तेसाल उनका होता है, उनके खिलाफ FIRs होती है, उनके खिलाफ आपको पता है लाठी चार्ज होता है, उनको गोलियों से बूंद डाला जाता है। लेकिन फिर भी हमने मुल्क की वक़ार के खातिर वो जलसा मनसूख किया, इनको ये याद नहीं आ रहा। लेकिन हमें शर्म उस वक़्त महसूस हुई कि ये जो मुज़ाकरात डायलॉग पाकिस्तान में हो रही थी, इसमें नीयत हुकूमत की अच्छी नहीं थी। इसमें नीयत क्या थी? मैंने पहले दिन कहा था कि मुज़ाकरात नाकाम होगी, क्योंकि जब ट्रंप ने कहा कि मैं 12 बजे हमला करूंगा और उसने कोई 2 घंटे पहले ट्वीट किया कि मैं ईरान को पुरानी तहजीब पे लेके जाऊंगा, तो ट्रंप को और इसराइल को बचाने के लिए फिर ये लोग अंदर आई और ये मुल्क में पहली दफ़ा हुआ। इससे क्या तस्लील होगी कि एक मुल्क की वफद आ रही है और उसकी वज़ीर आज़म की तलाशी ली गई, उसकी फील्ड मार्शल की तलाशी ली गई और उस फील्ड मार्शल को भी कहा कि आपने वर्दी में नहीं आना, इनको जब आप रिसीव करेंगे तो इससे क्या तस्लील और क्या होगी इस मुल्क का वक़ार। ये सबको पता है कि किस तरह ये उस मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, फिर जब मुज़ाकरात थी तो मुज़ाकरात के अंदर ही एक बंदा GD वेनस है कि क्या उठ के चला जाता है कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करनी। तो ये सफारती, उसने कौन सी सफारती वो जो है लिहाज रखा सफारती उसका, कि वो दरमियान में चला गया और कहता है कि मैंने, क्योंकि उनका जो सालिस था वो सालिस उसकी नीयत भी ठीक नहीं था और वो सालिस कमज़ोर था। अगर ये सालिस कमज़ोर ना होता, ये ताकतवर होता, तो कभी भी वो बंदा यहाँ पे हमारी तजलील, हमारे मुल्क की तजलील न करके यहाँ से चला जाता कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने और मैंने मुज़ाकरात को मैंने ख़त्म किया। तो जनाब स्पीकर साहब, जब एक बंदा आ जाता है, उनको एक तो उनको इसराइल को फेस सेविंग देनी थी कि उनको पता था कि हम जंग नहीं कर सकती, ईरान जंग जीत चुका है जनाब स्पीकर साहब, सबको पता है। लेकिन अगर इस तरह की दलाल आ जाती है और वो दलाल उस इसराइल को पेस सेविंग के लिए जो है ना वो मुज़ाकरात बुलाते हैं, और ईरान का बहुत बड़ापन था कि ईरान वाले यहाँ भी आए और उन्होंने मुज़ाकरात में जितनी भी अपनी शराइत पेश की थी, उनकी जेन्युइन शराइत थी, उसमें क्या था। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये नहीं कहना चाहिए, जो अंदर की बात है उस समय हमारे मुल्क की सुबकी होती है, हमारे मुल्क की तजलील होती है। इनके साथ जो किया गया मुज़ाकरात के आड़ में, तो मेरे ख्याल में ये तो सारे पाकिस्तान की बच्चे को पता है कि क्या यहाँ पे हमारे मुल्क की सुबकी हुई, हमारे मुल्क का वक़ार किस तरह, हमारा मुल्क की वक़ार की जलालत हुई। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं ये हुआ। लेकिन हम PTI वाले दिल बड़ा किया, हमने अपना जलसा भी कैंसिल करवाया और उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान तारीक इंसाफ की जो लोग हैं ये मुज़ाकरात की नाकामी भी खुश है या कामयाबी। हम तो खुश होती कि दुनिया में अमन आ जाता, लेकिन नियत ठीक नहीं थी। अगर नियत ठीक होता तो कभी भी पाकिस्तान की इस तरह तजलील नहीं होती। शुक्रिया। ची पुख्तनियार